वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थानू प्रेस वाले नूं पता ही है, अज सारे अखबारां दे विच भी ये खबर काफ़ी मुहारत दे नाल छपी है। कल इत्थे पिंड रोडे दे विच NIA दी टीम आई, जिहदे नाल पंजाब पुलिस दी फोर्स भी सीगी। उन्हां ने श्रीमान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां दे भतीजे दास दे वड्डे भाई अमर शहीद सरदार जंगीर सिंह दे सपुत्र भाई लखवीर सिंह दी प्रॉपर्टी जब्त करने वास्ते साडी जिहड़ी सांझी जमीन है उहदे विच बोर्ड ला के वो जमीन की जब्ती का उन्होंने बोर्ड लाया कि असी एक तरह का उन्होंने ऐलान किया है कि असी ये जमीन जब्त करते हैं क्योंकि जिहड़ियां उहदियां गतिविधियां वो देश विरोधी है। इस संबंध दे विच मैं तुहानूं खिचल दित्ती है। इहदे विच ही मैं अपनियां विचारां कौम दे सामने रखणियां चाहुंदा और तुहाडे जरिए दुनिया विच वसदे सारे सिखां दे सामने रखना चाहुंदा तो यदी मैं शुरुआत करनी चाहुंदा है कि ये सारा कुछ की हो रहा है, क्यों हो रहा है, गौरमेंट की मंशा की है, की चाहुंदी है और सानू की करना चाहिए। ये मैं चंद मिनटां दे विच आप दे नाल ये विचारां रखण वास्ते अज दी मीटिंग रखी है। वो मेरे बोलण तो बाद तुहानूं कोई लगे कोई गल अधूरी रह गई जां कोई नवीं पुछनी चाहुंदे आ तां तुसीं बड़ी खुशी नाल पुछ सकदे आ। सिंह जी, हाँ जी ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ NIA ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ? एक मिनट मैं सारी वेख्या मैं 2 मिनट च कर देनी है, उस तो बाद तुसीं सवाल करियो जो भी करना है। देखो इत्थे श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी की अगवाई विच श्रोमणी अकाली दल की अगवाई विच बहुत वड्डा धर्म युद्ध मोर्चा ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ कि एक डेमोक्रेटिक ढंग ਦੇ ਨਾਲ शांतमई मोर्चा चल रहा ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा लंबा समा देश विदेश की संगत ने बहुत वड्डा साथ दिता, बहुत ज़्यादा शहादतां होईयां, पर हिंद सरकार ने गलबात करन दे जरिए मसला हल करन दी बजाए मंगां मनण दी बजाए तोपां ते टैंकां दे नाल ਉਹਦਾ जवाब दिता, ਜਿਹਦੇ एवज दे विच बहुत सारिया सिख संगतां दे मन गुस्से नाल भर गए। बहुत सारे नौजवान सिरां ते कफन बन के चल पे और उस समय भी ब्लू स्टार के दौरान भी बहुत सारे गुरु के प्यारिਆਂ ने सिरां ते कफन बन के कलगीधर पातशाह के दरसाए रास्ते ते चमकौर की गढ़ी नूं दोबारा याद करवाया और अपनियां शहादतां दे दित्तियां, पर ईन नहीं मन्नी। उस तो बाद ये सारा दौर शुरू होया। उस तो बाद भी अज तक किसी भी गौरमेंटां बदलियां, इंदिरा गांधी मारी गई, जनरल वैद्या मारिया गया, वो भी तो गुरु के सिख सी जिन्हां ने सिरां ते कफन बन के अपनियां जवानियां फांसी दे रस्सियां वल नूं तोर लईआं, पर एक दुनिया नूं सुनेहा दिता कि जिहड़ा साडे ते वधीकी करूगा ਉਹਦਾ हशर ये होऊगा। उस तो बाद जातियां जुल्म सितम की कहानी बहुत लंबी है। इत्थे जे भाई जसवंत सिंह खालड़े ने जरा क गल की कि साडे बहुत सारे नौजवानों नूं तुसीं झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ मारिया ਤਾਂ ਉਹਦਾ भी झूठा पुलिस मुकाबला बना दिता गया। जे इत्थे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब भाई गुरदेव सिंह साहब भाई कौंके ने ये गल चुकी कि सिखां दे मसले इस तरह हल होने चाहिए है ਤਾਂ ਉਹਦਾ झूठा पुलिस मुकाबला बना दिता गया। मैं किन्ने क दे नाल आवां, इत्थे इस दौर दे विच सैकड़े नहीं, हज़ारां नहीं, ਲੱਖਾਂ ही बेकसूर सिखां दा कतलेआम किया गया। उस तो बाद विदेशों में वसदे भी बहुत सारे सिखां ने इस रस्ते नूं चुनिया कि जे देश की आज़ादी विच एडियां वड्डियां घालण वाली कौम दे नाल दा इह हशर होना है तो फिर असी इस रास्ते तुरन वास्ते मजबूर हाँ। सो इसी रास्ते ते बहुत सारे सिख तुरे, जो कुछ होया साडे सामने है। भाई लखवीर सिंह दास का वड्डा भाई है और वो 1983 तो बाद कदे पंजाब नहीं आया और मैं समझदा
ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਰਸ ਵਰਤ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਰੂਪੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਦਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣੇ ਹੋਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਲੋੜਾ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉੱਨ ਪਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੋ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੁਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਵੀ
ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੱਖ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਚਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 10-12 ਬੰਦੇ NSA ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਟੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ NSA ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ NSA ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਥਰਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਭੈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਲਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ NIA ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ NIA ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ 7 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇ ਉੱਪਰ 35 ਕਿਲੋ RDX ਪਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਇ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਇ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਸੇ ਮਨੋਬਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋਗੇ? ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਸਮਾਲਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਆਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।